सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हां इस खास शो दे नाल। अज जिक्र असीं करांगे उस कमेटी दा जिस नूं बनाया गया देश दे विच एक देश एक चोण वाले पूरे फार्मूले दे उत्ते घोख करन दे लई। इस कमेटी दी अगवाई करनगे साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पर खबर इस विचाले है कि इस कमेटी नूं लैके विवाद खड़ा हो गया है। विवाद इस करके खड़ा होया है क्योंकि कांग्रेस इस कमेटी दे उत्ते सवाल चुक रही है, या कहिए कि जिहड़ियां विरोधी धिरां ने, बीजेपी दीयां विरोधी धिरां, उन्हां दे वल्लों सवाल चुके जा रहे हैं। इस कमेटी दा मतलब की है? दरअसल एक कमेटी बनाई गई है ताकि सूबे दे विच या देश दे विच वक-वक जिहड़े सूबे ने उत्थे की लोकां दी राय है या फिर एक राय बनाई जा सके कि लोक सभा ते विधान सभा दोवें इकट्ठियां चोणां हो सकण। इस तरीके दी पूरी कमेटी नूं घोख करन दे लई किया गया जो इस पूरे मामले दे उत्ते अपने पक्ष रखेगी। शुरुआत इस वड्डी खबर दे नाल ही करन जा रहे हां। एक देश एक चोण वाली केंद्र दी कमेटी दे उत्ते विवाद हो गया। विरोधी इस नूं सरकारी कमेटी कह रहे हैं। खड़गे नूं बाहर रखिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रधान ने, सीनियर आगू ने, उन्होंने कमेटी दे विच शामिल नहीं किया गया। दरअसल ऑल पार्टी तरीके नाल कमेटी बनाई गई है। 8 मैंबर ने जिन्हां दे विच देश के गृह मंत्री अमित शाह भी है, जिस दे विच अधीर रंजन चौधरी लोक सभा च नेता ने जो कांग्रेस के, उन्होंने भी शामिल किया गया। गुलाम नबी आजाद नूं भी शामिल किया गया है। तो गुलाम नबी आजाद नूं ही शामिल करन दे उत्ते कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि एक साबका एलओपी नूं क्यों इस कमेटी दे विच रखिया गया। ठीक है जे रखिया गया, पर दूजे पासे ਜਿਹੜੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ये 4 चेहरे तुहानूं नजर आ रहे हैं। 8 मैंबरी है, 4 होर नजर आउणगे। NK सिंह साबका चेयरमैन ने वित्त कमिशन दे, इन्हां शामिल किया गया है। सुभाष कश्यप ने साबका लोक सभा के जनरल सकत्तर ने, हरीश साल्वे सीनियर वकील, उन्होंने भी इस दे विच शामिल किया गया है। दरअसल हर जिहड़े अलग-अलग तुसीं कह सकते हो कि खिते ने, उन्हां दे विचों नुमाइंदे लए गए ने इस कमेटी नूं बनाउण दे लई। 8 मैंबरी कमेटी है। उस तो बाद संजय कोठारी भी ने, साबका मुख विजिलेंस कमिश्नर, जिन्होंने इस कमेटी दे विच रखिया गया। हुण इह कमेटी दा काम की होएगा? 8 मैंबर इस कमेटी दे विच हैगे ने। इन्हां दे विच जिहड़े पॉलिटिकल तौर दे उत्ते आगू ने, उन्हां दा मैं जिक्र करां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे ने देश दे, साबका राष्ट्रपति ने, उन्हां दी अगवाई दे विच एक बहुत वड्डा नाम, जदों तुसीं राष्ट्रपति दी कुर्सी दे उत्ते 5 साल विराजमान हुंदे हो। पर रामनाथ कोविंद किते ना किते बीजेपी दे नाल ताल्लुक जरूर रखते हैं। बीजेपी ने ही उन्होंने उस कुर्सी के उत्ते वोटां पा के पहुंचाया सी। तो रामनाथ कोविंद, कांग्रेस का इल्जाम है कि रामनाथ कोविंद बीजेपी तो हो गए, अमित शाह गृह मंत्री बीजेपी तो हो गए, उस तो बाद अधीर रंजन चौधरी एक कांग्रेस के ने, लोक सभा दे विच कांग्रेस के नेता ने। उस तो बाद एक होर चेहरा जो इस तो पहला आया सी, गुलाम नबी आजाद का। गुलाम नबी आजाद भी वखरे हो चुके हैं कांग्रेस तो। कांग्रेस ये कह रही है कि देखो सिर्फ एक अधीर रंजन चौधरी इस दे विच शामिल किया गया, बाकी जिहड़े 4 चेहरे ने उन्होंने लैके भी जरूर इतराज है। तो एक तरीके नाल भी कहा जा रहा है कि इस कमेटी, अधीर रंजन चौधरी की स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि एक तरीके नाल पूरी कमेटी जिहड़ी बना दी गई है, वो कमेटी ने डिसीजन पहला ही सैट कर लिया या पहला ही तय है कि इस कमेटी के वल्लों की डिसीजन लिया जाना है। तो इसको लैके इतराज जताए जा रहे हैं। एक देश एक चोण की तैयारी देश के नजर आती है। तो इस विचाले एक कमेटी 8 मैंबरी बना दी गई है। और सब तो अहम की है, एक कमेटी उस दौर के बनाई गई है जो देश के स्पैशल सैशन पार्लीमेंट का सद्या गया। इस 18 तो लैके 22 तारीख तक स्पैशल सैशन होएगा देश की पार्लीमेंट का। और यह कहा जा रहा है कि उस सैशन के इस बिल नूं लिआंदा जा सकता है। एक बिल, एक देश एक चोण। और इसका मतलब यह भी होएगा कि जिन्नियां विधान सभा ने देश भर दे विच, जिन्नियां वक-वक सीटां ने, सारियां दा इकट्ठी इलैक्शन होएगी लोक सभा ते विधान सभा दे विच। काबिले गौर भी है कि इस साल के आखिर दे विच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ते राजस्थान दे विच इलैक्शन होण जा रहे हैं। यह भी कियास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इन्हां 3 स्टेट्स दे नाल लोक सभा की चोण भी करवा दी जाए। लोक सभा की चोण वैसे फिलहाल जो साडे कोल जानकारी, जिवें आपां सारे जानते हैं कि 2024 दे विच होणीआं ने। 2024 अगले साल करीब करीब तुसीं ये भी कह सकते हो कि इस समय तक तां सरकार चुन ली गई होवेगी। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ बीजेपी के सीनियर आगू ने। सर बहुत बहुत स्वागत है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ APS खड़ियाल जी जुड़ रहे हैं, एडवोकेट चीफ स्पोक्सपर्सन ने।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 350 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਕਮੇਟੀ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੂ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅਬਵ ਆਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੌਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਮੇਟੀ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਗੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਕਾਰਜਨ ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਦਰਕਿਨਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਰੇ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 30 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਰਕਿਨਾਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਪ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਡਿਕੁਏਟ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਚੁਣ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਓਨਲੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹਟ ਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਮਲ ਰਹਿ ਜੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ देयर ਮਾਈਂਡ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਡਿਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ 2024 ਚ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਇਨਫੈਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਦੇਏਗੀ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਾਹਲ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆ ਜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 164 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਫੇਰ ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਭੰਗ ਕਰਨਗੇ 224 ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਜੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾਵੇ ਕਿ 2014 'ਚ ਹੈ ਸਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਰੂਪ ਤੇ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ
ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਸਿੱਖੀਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2017 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 8 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਫॉर ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਕਰਤਾ ਜੀ, ਘਬਰਾ ਗਏ ਜੀ, ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਘਬਰਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ? INDIA ਤੋਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕहीं का रोड़ा भानुमती का कुंभा जोड़ा। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਗੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 13 ਚੋਂ 7 ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੋਕ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਧੰਨਵਾਦ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 26+ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ 2024 'ਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 2024 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖਾੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਤਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, LOP ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ
ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਐਲਓਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੀ। ਦਲਿਤ ਫੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। गौरव जी, खडियाल साहब बड़े सियाने ने और अच्छे वकील भी हैगे ने, और इन्हां नूं भी पता हैगा कि कोई भी कमेटी जो गठित होंदी है उदों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ लोक सभा होंदा है। जिन्नियां भी कमेटियां हैगियां ने, जिथे भी कोई सिलेक्शन दा होवे या CVC दा होवे, इलैक्शन कमिशन दा होवे, कोई भी होवे, मतलब जिथे जिथे भी ऑपोजिशन दा होंदा है उत्थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोक सभा होंदा है, राज्य सभा नहीं होंदा। ये चंगी तरह जानते ने। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ INDA ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਪਰ ਡਰਨਾ ਕਾਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਂਗੇ ਜਵਾਬ। INDA ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ LOP ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ LOP ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਤੇ, UT ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼? ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ BJP ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਇੰਸਸ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸੀਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਲਟ ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਵਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦਾ, ਇੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 144 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, 144 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ 144 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਲੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਪੈਰੋਗੇਟਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਗੌਰਵ, INDIA ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਪਾਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 2024 ਸਾਡਾ ਫਾਟਿਆ ਪੜੇਗਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਕਿ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਇਕੱਠੀਆਂ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ EVM ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸੁੱਚ ਦੱਬਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।